السلام ہلو. علیکم. ہاں حضرت، کیا حال ہے؟ بس اللہ کا کرم ہے. ہمارے دوست بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. اچھا، بہت ہاں بڑھیا. حضرت، السلام علیکم. خیریت ہے؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جنید صاحب بول رہے ہیں. ہیں؟ جنید، اچھا، ہاں فرماؤ صاحب. آپ نے یہ بتایا نہیں حضرت کہ مطلب جو ہے امام کعبہ کے ہی پیچھے نماز ہوگی. حج کے ارکان میں ایسا کہاں لکھا ہوا ہے؟ پڑھنا پڑھو، نہیں پڑھنا مت پڑھو، فالتو باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں ڈھونڈ رہا ہوں یار. اب میں نے کتابوں کا بھی مطالعہ ارے کیا نرسنگا نے گستاخی کی کہ نہیں کی؟ کیسی گستاخی کرتا ہے امام کعبہ؟ اور میں جیسے نہیں، میں نے امام کعبہ نرسنگا نند کی طرح گستاخی کر رہا ہے کیا؟ وہ تو گستاخ ہے ہی. کون کون کون؟ نرسنگانند. تو پھر یہ کیا امام کعبہ ایسا کرتا ہے کیا؟ نہیں، امام کعبہ ایسا نہیں کرتا تو وہ گستاخ تو ہے. نہیں وہ تو بھی پھر کیسا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے گستاخی؟ نہیں، آپ یہ بتاؤ، آپ نے یہ نہیں، کہا. کون سی گستاخی کرتا ہے؟ کیا نرسنگانند کی طرح کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو پھر کائے کو کافر مان لو اسے؟ نہیں، کافر تو ہمارے علماء کرام مانتے ہیں. نہیں، کس وجہ سے مانتے ہیں؟ ہمارے بریلوی حضرات سبھی مانتے ہیں. ارے تو بریلی کوئی قرآن حدیث تھوڑی ہے. تو بریلوی جو بریلی قرآن کہہ دے حدیث گا نہیں وہی ہے. مانو آپ صاحب. اللہ کون سے رسول جو راستے پہ بولے فرمائیں جا گے رہے وہ مانیں گے، کہ ہیں آپ؟ بریلی جو کہے گا وہ مانیں گے؟ کیوں ارے کیا ہے قرآن حدیث قرآن میں میں جو کیا؟ آئے گا وہ مانیں گے نا. پہلے اللہ رسول جو فرمائیں گے کہ فاضل بریلوی جو کہہ دیں گے وہ مانیں گے. کیا فرمایا؟ فاضل بریلوی کہتے ہیں پورے عرب والے کافر ہیں، تو ان کی وجہ سے سب کو کافر مان لیں، پورے عرب والوں کو. نہیں، پورے عرب والوں کو تو میں نے نہیں کہا. نہیں، وہ ان کے حساب سے پورے عرب والے کافر ہیں. نہیں، پوروں کا کبھی نہیں کہا. نہیں، وہ جو آپ پوروں کو ثابت کر دیں. پوروں کو کہا نہیں ہوگا میں فتاوی نہیں. رضیہ کے حساب سے پورے عرب والے کافر ہیں. نہیں ہاں آپ غلط بول رہے ہیں. ہاں، بتاؤ، پورے دلیل عرب دو. والے، اکثر عرب والے کافر ہیں، پورے نہیں تو اکثر. دلیل دو آپ. جیسے مکہ شریف مدینہ شریف کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا نکاح نہیں ہو رہا فاضل نہیں، بریلی کے حساب سے. آپ دلائل دے کہ پورے وہ عرب کو سب کافر پہلے کہا کھڑے ہو. ہوتے ہیں، انگوٹھا نہیں چومتے ہیں، یا غوث المدد نہیں کہتے، فتاوی حسام الحرمین نہیں مانتے وہاں کے لوگ، دبئی کے لوگ نہیں مانتے فتح حسام الحرمین، قطر کے لوگ نہیں مانتے، لبنان کے نہیں مانتے، افغانستان کے نہیں مانتے، مصر کے نہیں مانتے. ارے آپ تو یہ دلائل دو کہ حج کے ارکان میں یہ لکھا ہوا ہے امام میں کعبہ کے یہ پیچھے کہہ نماز رہا ہوگی. ہوں کہ یہ نہیں، بتاؤ، آپ تو حضرت بھاگو مت. آپ کیا تو یہ دلائل کعبے دو کا قرآن و. امام کو آپ کافر مانتے ہو؟ نہیں، آپ تو یہ دلائل دو کہ کافر وہ نہیں ہے. ایسے نہیں ہے. نہیں، یہ بتاؤ قرآن میں برکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رکوع تو سیاہ بھی جب کرتے پوری ہیں. دنیا رکوع کر رہی ہے اس امام کے پیچھے تو تم بھی رکوع کرو، اللہ فرما رہا ہے. رکوع تو سیاہ بھی کرتے ہیں. اب رکوع تو مولوی قادیانی بھی ادریس کرتے ہیں. رامپور کا ہے، وہ سب کو کافر مانے گا تو اپن تھوڑی مانیں گے. وہ تو کہہ رہا تھا میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی وہاں پر حج کرنے گیا تھا، مولوی ادریس رامپور کا ہے کوٹا میں. نہیں، تو وہ کہہ رہا میں نے رکوع تو ہوٹل میں جمعہ حضرت رکوع پڑھایا تو سیاہ اور بھی کسی کرتے کو. ہیں. اب وہ سب کو اگر کافر سمجھے گا وہاں کے اماموں کو اور وہاں کے لوگوں کو تو اپن تھوڑی سمجھیں گے صاحب. سب کو کہا آپ غلطی وہ موجود مولوی لے آ رہے ادریس ہیں. رامپور والا، وہ تو وہاں کے جو کوٹا کے قاضی شہر ہے نا ان کو بھی مسلمان نہیں مانے گا. وہ تو نہیں، آپ یہ بتاؤ. تقریر میں بھی نہیں کہے گا. وہ جمعے نہیں، کے اندر آپ یہ جو بتاؤ. ساجد الحام مسجد ہے کہ ہاں میں ان کو سنی مسلمان مانتا ہوں، ایسا بولے گا ہی نہیں وہاں کے شہر قاضی کو. رکوع والے تو وہ بھی تھے جنہوں نے زکات کا انکار کیا تھا. ارے احمد پٹیل کو آپ جانتے ہیں، گجرات نہیں، والے. پہلے ہماری اس بات کا جواب دو. آپ نے یہ دلائل دی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. رکوع تو قادیانی بھی کرتے ہیں، رکوع تو سیاہ بھی کرتے ہیں، ارے امام رکوع تو خارجی بھی کرتے تھے. قادیانی نماز تھوڑی پڑھا رہا ہے خانے کعبہ میں. نہیں، قادیانی نماز نہیں پڑھا رہا خانہ کعبہ ہے تو بس ایمان کی بات جو اس نے نبی کے علم غیب کا انکار کیا، نبی کے اختیارات کا انکار کیا. کس نے کیا انکار؟ نبی وہ وہاں تقریریں کرتا، توصیف الرحمان تقریر کرتا ہے، وہ معراج ربانی تو تقریریں کرتا ہے. اہل حدیث ہے، وہ اہل حدیث ہے. ہاں تو وہ بھی اہل حدیث ہے سب. ہوا نہیں وہاں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. سب 20 رکعت تو ہوتی ہے. 20 رکعت وہ ہم مسلکل تو ہمبلی ہیں، مگر عقیدہ وہابیوں والا ہے ان کا. نہیں ایسا نہیں. جیسے کہ دیوبندی مسلکن حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو، مگر عقیدہ وہی وہابیوں والا ہے ان کیا کا. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ان کا ہے کہ حفظ الایمان میں لکھا کہ جیسا علم رسول کو ویسا پاگل بچوں اور جانوروں کو بھی معاذ اللہ. یہ عقیدہ وہ رکھتے ہیں؟ ایسا عقیدہ رکھنے والے کافر ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں یہ بتاؤ وہ عرب والے عقیدہ رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ بتاؤ یہ مولوی نہیں جس نے یہ بتاؤ یہ اردو کی کتاب وہ عرب والے پڑھیں گے؟ یہ اردو کی، اس کا ٹرانسلیشن بھی نہیں ہوا عربی میں وہاں پر.
اب تو وہ التوحید تو لکھی گئی ہوئی کیا ہوئی یار؟ کتاب توحید تو الگ ہے، اس کا چربا تقویت الایمان ہے، اس کا چربا ہے۔ التوحید تو لکھی گئی، وہ تو کافر ہے۔ توحید جو لکھی گئی تھی وہ ابن عبدالوہاب کی تھی، اس کا چربا تقویت الایمان ہوا۔ حضرت سلیمان ابن عبدالوہاب نزدی علیہ رحمت و رضوان جو شیخ محمد ابن عبدالوہاب نزدی کے بھائی تھے، انہوں نے اپنے سگے بھائی پہ کفر کا فتویٰ دیا۔ وہ تو عبدالوہاب صاحب تو سنی تھے۔ نہیں، شیخ عبدالوہاب، حضرت عبدالوہاب جو ان کے والد تھے، انہوں نے اپنے بیٹے پہ کفر کا فتویٰ دیا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، اللہ مدد فرمائے گا۔ نہیں، آپ حضرت ایسی بات کر کے بھاگ جاتے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، جو ایسا ترجمہ کرے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ۔ سورہ فتح کی پہلی آیت۔ تیرے اگلے پچھلے گناہ کس نے لکھا؟ ایک عالم صاحب نے ترجمہ کیا ہے۔ ایک عالم صاحب نے، ہم تو اشرف علی تھانوی کا جانتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من کل ذنب کا وما تاخر، اس کا ترجمہ کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے۔ نبی خطا کار تھے، اس نے تو کھل کے خطا کہا۔ جیسے اگر کسی نے گناہ کا لفظ لکھا کہ اگلے پچھلے گناہ معاف کیے۔ ایک مولوی محمود الحسن دیوبندی، سنتے رہنا میری بات، محمود الحسن دیوبندی نے ترجمہ کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو خلم خلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی گناہ معاف کر دے۔ نبی کا نام لے کے کس نے کہا بریلوی؟ کیا حکم ہے؟ جس نے دیوبند اشرف علی تھانوی، رشید احمد کسی نے گنگوہی، بھی کیا ہو یہ ترجمہ کہ اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے، کیا حکم؟ اگلے پچھلے کسی نے نبی کا نام خاص لے کے کہا ہو؟ نہیں، بنا نبی کے نام لے کے ہم نے، وہ تو آیت تو نبی سے ہی متعلق ہے۔ ہاں تو وہ تو اس میں یہ کہا اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہ معاف کرے، یہ کہا کس نے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اگلوں کے پچھلوں کے؟ آپ کے اگلوں کے اور پچھلوں کے ہاں گناہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس نے یہ کیا کہ آپ کے اگلے پچھلے اللہ گناہ معاف فرمائے، آپ کے کہا ہی نہیں کسی نے، آپ دکھا دو۔ نہیں اگر کوئی بھی کر دے کیا مانو گے اسے؟ کافر ہے مسلمان؟ نہیں، آپ بھیج دو، آپ کا یہ جھوٹ ہے، نہیں فریب ہے۔ نہیں، یہ کیا مانو گے آپ؟ نہیں ایسے نہیں، آپ بھیج دو۔ ارے جو نبی کو گناہگار مانے وہ کافر ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں۔ بالکل نبی کو گناہ گار ماننے لیکن والا، جو یہ ترجمہ کرے کہ آپ کے اگلے پچھلے اللہ نے گناہ معاف فرمائے، نبی کے بارے میں جو کہے گا، نبی کے بارے میں کہا، کہیں نبی کے بارے میں دکھاؤ، نام لے کے نبی کے بارے میں کہا۔ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں نا، جو نبی کو گناہگار مانے گا کافر ہے۔ آپ قرآن ہو، آپ حدیث ہو، جو بھی آپ نے کہا۔ نہیں یہ بتاؤ، جس نے یہ ترجمہ کیا ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ۔ تیرے اگلے پچھلے گناہ، نبی کا نام کہاں لیا؟ تیرے کہاں لکھا؟ ارے تو آیت تو نبی سے ہی متعلق ہے۔ نہیں، آپ یہ بھیجو ترجمہ۔ نہیں آیت تو نبی سے ہی متعلق ہے۔ نہیں، آپ یہ بھیجو ترجمہ کہ تیرے اگلے پچھلے گناہ کب کہا۔ ہاں ہم بھیجیں گے نا، بھیجیں گے۔ بھیجو، اسی پہ بھیجو۔ اچھا اگر ایسا ہوا تو کیا حکم لگاؤ گے؟ کافر ہونے کا؟ ایسا اگر ہوا تو اس کے بارے میں سوچیں گے۔ آپ یہ بتاؤ، سوچو گے کیا؟ اس میں سوچنے کی بات تھوڑی ہے، بغیر شک کے کہو۔ اس نے کھلے نبی کا نام لیا ہے۔ ارے تو جس نے نبی کا نام نہیں لیا لیکن آیت نبی سے ہی متعلق ہے۔ اچھا جس نے نبی کو کھل کے گناہگار کہا، وہ کون ہے؟ ارے جو نبی کو گناہگار مانے گا، کہے گا زبان سے اپنی الگ سے، تو وہ کافر ہے۔ کافر ہے، اور اس کے لیکن جس نے ترجمہ کیا ہے تو وہ اللہ کی آیت کا ترجمہ کیا ہے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ایک منٹ۔ اور جس نے ایسا کہا اور اسے جو لوگ مسلمان مانتے وہ کون ہوئے؟ جس نے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے، پہلے آپ ابھی اسی بات کہو، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ بھاگو مت۔ نہیں یہ تو بتاؤ پہلے۔ نہیں، جس مولوی نے ایسا کہا، اس یہ مولوی حضرت علامہ نقیلی خان رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے، تفسیر علم نشہ جلد اول صفحہ 116 پر، میں بھیج دوں گا۔ آپ پہلے بھیجو ہمارے پاس۔ اچھا بھیجوں؟ ابھی حال بھیجوں؟ ہاں آپ پہلے بھیجو۔ رک جاؤ، ابھی حال بھیجتا ہوں، یہ ایسے چالو رکھنا ابھی ایک۔ آپ یہ بتاؤ، ایسے مولوی کو جو مسلمان مانے گا، ابھی حال بھیجتا ہوں نا، پہلے پڑھ لو، نہیں تو بعد میں کہو گے کہ بھیجا نہیں۔ رک جاؤ ایک منٹ، ابھی اس کے لیے بھیجتا ہوں۔ پورا نام کے ساتھ بھیجنا کہ انہوں نے ترجمہ تو لو، پھر آپ خود سمجھ لینا کس کے لیے ترجمہ کیا انہوں نے۔ پہلے نام کے ساتھ بھیجنا کس نے کیا ترجمہ۔ ڈنڈی مار دیتے دیوبندی، میں نے مناظرے میں بھی دیکھا ڈنڈی مارتے ہوئے۔ تو پہلے آپ پڑھ لو ترجمے۔ اچھا آپ پورے مکہ شریف والوں کو کافر مانتے ہو نا؟ کیوں مانتے ہیں؟ میں نے تو نہیں کہا۔ وہاں تو سب وہابی ہیں۔ نہیں، سب کو نہیں، امام کعبہ وہابی ہے۔ نہیں تو وہ سے کیا مانتے ہو؟ کافر؟
इमाम काबा काफिर है? अच्छा, जो उसके पीछे नमाज पढ़े, जो उसके पीछे जो जान करके पढ़े, तो वो क्या हुआ? जान करके जो पढ़े, हाँ। उसके बातिल अकायद को जान करके हाँ। जो पढ़े, वो हाँ। उस पर तौबा लाजिम है, वो गुमराह बद्दीन है। काफिर नहीं होगा वो? जब काफिर होगा जब वैसे ही अकायद रखने लग जाएगा, तो वैसे गुमराह होगा। अगर इमाम हरम के पीछे पढ़ लेगा तो गुमराह होगा, गुमराह होगा, क्योंकि तो उसका हज बातिल हो जाएगा, दोबारा हज करना पड़ेगा। अब ये तो बड़ी बात है, उलमा से पूछो। नहीं, दोबारा हज करना पड़ेगा ना। अब ये तो बड़ी बात है, हम आलिम थोड़ी है, हम तो एक आवाम नहीं, है। जैसे मौलवी जी कोटा रामपुरी ने तो ये कहा जितनी भी नमाजें पढ़ी हूँ सब धो रहा है, 200 देखो नमाज। हजरत अपने ये जानते, और वही देवबंदी से चंदा लेता है, कोटा में शाही मावा सेंटर से चंदा लिया, वो गलत वही है। देवबंदी को काफिर माने, वही देवबंदी को मुसलमान माने। इदरीस रामपुरी नहीं, हम तो वही नहीं मानते। कादिश है जो कोटा के थे, उनको एक तरफ मुसलमान मानता है और दूसरी तरफ जब इसके मिलने वाले आ जाएंगे तो उनके सामने कह देगा नहीं नहीं मैं कुछ और कह देगा। आपने हजरत उस दिन एक सवाल किया था हमसे हाँ, कि वो कोई मतलब काफिर कुरान हाफिज नहीं हो सकता। हाँ, हाँ, किया था आपने उस दिन सवाल। हाँ, हाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे फिरके पैदा होंगे वो कुरान रो रो के पढ़ेंगे मगर वो काफिर होंगे। अच्छा, है तो फिर अब ये बताओ, नहीं, तो पूरे सरकार के कुरान का बीच हाफिज नहीं, रो रो के पढ़ेंगे वो एक अलग बात है। हाफिज कुरान रो रो के पढ़ेंगे। नहीं, हाफिज की बात कह रहे हैं। हाफिज ऐसी कोई आप दलील पेश करो कि जो है आप ले आना जयपुर से, आप जयपुर से ले आना मेरे पास, मैं 2 लाख रुपए दूंगा। नहीं, आप ऐसी कोई दलील पेश करो कि काफिर जो है हाफिज नहीं हो सकता, ऐसी कोई दलाल पहले नहीं। ये तर्जुमा पढ़ो, मैंने भेज दिया व्हाट्सएप पे, देखना। तो फिर भाई कहाँ भेजा? आ चुका तर्जुमा, आ चुका, आपके पास पहुंच चुका। देखो तर्जुमा पढ़ के देखो क्या लिखा अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह ने। सफा 116 का मैंने हवाला भेजा है, तफसीर अलमशा देख लो, ऊपर लिखा हुआ है। अब इनका मोबाइल ये हाँ, आपने देखा? पढ़ो, ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो। हमने फैसला कर दिया कि तेरे वास्ते सही फैसला ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुना। देखो लिखा है ना, वही अल्लाह के नबी के बारे में आए थे। अल्लाह का तर्जुमे का नाम भेजो, तर्जुमे का नाम भेजो, हैं? तर्जुमे का नाम भी भेजो। आप लोग डंडी भी नहीं, मारो। मैंने तफसीर अलम नशा का हवाला भेजा ना आपको। तफसीर अलम नसरा का हवाला तो आपने भेजा है, मैं मानता हूँ आपने भेजा। तर्जुमे का नाम तो भेजो, तर्जुमे का नाम तो ये भेजो। मैंने यही किताब में यही तर्जुमा है, तो तर्जुमे का नाम तो भेजो, तर्जुमे किताब तो भेजो। फिर ये तफसीर अलम नशरा ही है। हाँ तो किताब तो भेजो, तफसीर अलम नसरा तो है, किताब तो भेजो। कौन सी किताब है ये? एक और भेज रहा हूँ, ये देखो, ये भी तफसीर अलम नशरा किताब तो में। भेजो। जरा देखना, ये देखना, ये तर्जुमा तुम पूरे क्या लिखा है ऊपर देखना, ये क्या लिखा है, पहुंचिए आपके पास। तुम चाह कर भी कभी भी देवबंदी। अच्छा, ये तो पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, देखना तर्जुमा। पढ़ लिया। नहीं, क्या लिखा है, पढ़ोगे, पढ़ के बताओ, पढ़ना। इसमें लिखा है हजरत हमने फैसला कर दिया। नहीं, वो नहीं, ये अभी 114 का एक और हवाला भेजा मैंने, दूसरा। दूसरा भेजा है क्या? हाँ, जरा देखना, वो भी पढ़ के बताओ इनको क्या लिखा है हजरत ने। हाँ देखो, पढ़ के बताना। यानी ए हबीब मेरे, हाँ, मैंने जो हाँ, उमूर के तुझसे कबल नबुव्वत वाकई हुए और जो कसूर के आइंदा वाक़ होंगे और कसूर के जो आइंदा वाकई होंगे सब माफ किए। ये देखो अल्लाह के नबी का नाम लेके लिखा है ना, ए हबीब मेरे। तो अब ये कसूर का लफ्ज लिखा है इन्होंने पहले कबल नबुव्वत। क्या पता भाभी देवबंदी किसका भेजा? ये किताब का हवाला भेज रहा हूँ, ये देखो, ये देखो इमाम अहमद अकेडमी छपी है, देख लेना, ये देख लो। ये देखो, ये स्क्रीन पे भेज दिया, ये इमाम अहमद अकेडमी लिखा हुआ दिखा है, इमाम अहमद अकेडमी साले नगर बरेली। सूरह अलम नशरा। हाँ, देख रहा है, इमाम अहमद रजा एकेडमी साले नगर बरेली से छपी है, बरेली शरीफ। ये तो अच्छा, और रुको, लिखने वाला मुसन्निफ अल्लामा नकवी खान, वो भी भेजूं। वो ऊपर ही तो नाम लिखा है हजरत का, लिखा है ना, लिखने वाला मुसन्निफ अल्लामा। ये देखो, दोबारा देख लो, ये अंदर से भी दिखाता हूँ, ये लो, ये देखो, लो, ये देखो, अब नाम दिख रहा है क्लियर।
देखो कौन है, कौन है? मुफ्ती नकी अली। अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह, बहुत जबरदस्त आलिम है। नकी अली खान बरेलवी बहुत बड़े आलिम है, जबरदस्त। ये देखना एक और तर्जुमा, ये सफर दोस्त आला हजरत के वालिद साहब थे, वालिद माजिद हैं, उनके अकायद सही थे, बिल्कुल बिल्कुल सही अकायद थे, उनके अकायद सही थे, बाद वालों की हम नहीं कह रहे बात। ये देखना एक और भेजा, सफर 201, ये पढ़ना साहब, ये क्या लिखा है तर्जुमा 201 पे अभी भेजा है। इनने का मैयतून इन्ना मैयतून का क्या तर्जुमा किया देखना, कुरान में मज़कूर है, पढ़ना आप वो इरफान साहब पढ़ना, आप पढ़ के बताना, कुरान में मज़कूर है क्या है? हाँ यार, ये इन्ने का मैयतून अभी भेजा है ना मैंने, किस जगह पे है? दोबारा भेजू, रुक जाए, वो अकेला भेज देते हूँ लोग। ये देखो अभी हाल आ जाता है, ये देखो, ये अभी हाल भेजा, ये भेजा अभी हाल, ये देखो आ गया। देखना क्या लिखा है, देखना इन्ने का मैयतून का तर्जुमा क्या किया उन्होंने, साफ नहीं दिख रहा यार, थोड़ा रुको एक मिनट, दोबारा भेजूं? साफ नहीं दिख रहा, रुक। अभी मैं अकेला उसी आयत का भेजा हूँ, ये लो, ये देखो अब साफ दिखेगा, ये देखना, अब देखो अंडरलाइन दिखे, अंडरलाइन लो, ये अब देख लो, मैंने वो पीछे का भेज दिया बिल्कुल तर्जुमे का, ये देखो क्या हुआ, रुक जाओ एक मिनट, ये रुक जाओ, ये देखो अब पूरा जाएगा। इन्ना का हाँ मैयतून पूरा है, यानी हजरत, यही है ना? हाँ, यानी हजरत को खिताब होता है, हाँ, हजरत को खिताब होता है कि तुम भी मरोगे, हाँ, और वो भी मरेंगे। कहते हैं हमारी आंखों पर, क्या हमारी आंखों पर एक पर्दा पड़ा था। हाँ, ये देखो, ये अबू बकर पर आप उमर बिन खत्ताब। हाँ, ये सफर 201 का तर्जुमा तफसीर लेकर अंसार के पास। हाँ, और क्या है समझ में नहीं आ रहा। ये पूरा मैंने अभी दोबारा भेजा, ये दूसरा के पढ़ लो, दूसरा के जो भेजा ना हवाला, क्या यानी इन्ने का मैयतून का तर्जुमा ये किया हजरत अल्लामा नकी खान ने, कुरान में मज़कूर, यानी हजरत को खिताब होता है कि तुम भी मरोगे, वो भी मरेंगे। और आला हजरत ने तर्जुमा किया कि आपको इंतकाल फरमाना है, उनको भी मरना है, तो आला हजरत का हम बेहतर मानते हैं यहाँ पर तर्जुमा, आला हजरत का बढ़िया तर्जुमा यहाँ पर बेहतर है आला हजरत का। क्या उनका सही नहीं है यहाँ पर? हाँ, बात जगह उनका सही है, बात जगह आला हजरत का सही है, उन्होंने मन्ना कर रहा है। जैसे बयादिया का सिरात मुस्तकीमा का आला ने तर्जुमा किया कि अल्लाह आपको सीधी राह दिखाए, वो इनके वालिद ने किया अल्लाह आपको सीधी राह चलाए, यही सूरह फतह की पहली आयत में आला हजरत ने किया सीधी राह चला, नहीं दिखा, वो तो एहदिना सिरातुल मुस्तकीम में किया है। किसने? एहदिना सिरातुल मुस्तकीम में आला ने किया है, अल्लाह हमको सीधी राह चला। और ये बयादिया का सिरातुल मुस्तकीम में सूरह फतह की पहली आयत है ना, इसमें आला ने किया अल्लाह आपको सीधी राह दिखाए, आयत नबी से मुताल्लिक है। अच्छा, और उनके वालिद ने किया अल्लाह आपको सीधी राह चलाए, तो इसमें इनके वालिद का तर्जुमा बेहतर है, इनके वालिद ने सही तर्जुमा किया है, अल्लाह आपको सीधी राह चलाए। जो आप दलाइल दे रहे हो हजरत, तो अगर ऐसा भी चलो मान लिया जाए, तो इसमें सरी कुफ्र कहा लाजिम होता है, और अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोई, और देखो इसमें तो सरी कुफ्र लाजिम होता है। चलो, ये इस पे भी तो लोग कुफ्र का फतवा देते थे। कौन? पहले के लोग। कौन देता? कुछ नहीं देता। अच्छा, ये जरा वो पढ़ना, ये किसके बारे में क्या लिखा है जरा देखना, ये तफसीर अहमद शाह के हवाले दे रहा हूँ, सफा 173 जिल्दों, दूसरी जिल्द का, ये जरा ये भी पढ़ लो, ये भेज दिए लो, ये जरा पढ़ के बताना क्या लिखा है। रवाहु तिरमिजी, ये अभी हाल भेजा, रवाहु तिरमिजी। साफ नहीं है, दोबारा भेजूं? साफ नहीं है, रुक जा, अभी हाल भेज दूँ। ये देखो अब साफ हो जाएगा, रुक जा। वो चारों काफी रहे नहीं है यार, बस जो खुले जिन्होंने खुला कुफ्र करा, वो तारिक मसूद है। बस आप उनके कुफ्र पे मुनाजरा करेंगे क्या, बताओ? तारिक मसूद तो हम नहीं मानते, वो तो इस्लाम से खारिज हो गया। तारिक मसूद इस्लाम से खारिज है? नहीं, आप ये बताओ, इन चारों तारिक मसूद इस्लाम से खारिज है, बाकी की बात हम नहीं कर रहे अभी। नहीं, इन चारों मौलवियों पे ये देखना साफ नहीं दिख रहा क्या? नहीं, वो नहीं दिख रहा। आप बताओ, इन चारों मौलवियों के लिए आप मुनाजरा करेंगे क्या? लो, अब ये देखना, बिल्कुल साफ कर दिया मैंने, देखना। मैं पूछ रहा हूँ, वो देख लेंगे हम। आप ये बताओ, चारों मौलवियों के लिए आप मुनाजरा करेंगे क्या? अरे हम तो इन चारों के चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो अहले सुन्नत वल जमात अजमेरी सुन्नी है हम लोग।
हम तो बस हम इन चारों को नहीं, हम बरेली वालों के चक्कर में, हम देवबंद वालों के, हम तो अजमेरी सुन्नी हैं, अजमेर शरीफ वाले। हम अरे भी ख्वाजा मुर्शिद हिंदुस्तान में ख्वाजा कई नवाज अजमेरी वाले। बिल्कुल 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 गरीब नवाज मेरे ख्वाजा और ख्वाजा कई नवाज का मर्तबा फाजिले बरेली से 2 करोड़ 70 लाख गुना ज्यादा है, कम बेश 2 करोड़ 70 लाख गुना। बिल्कुल बेशक, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा बोल वाले। तो फिर 2 करोड़ 70 लाख गुना जब उनसे ज्यादा बड़ा मर्तबा है, तो फिर फाजिले बरेली का क्या मुकाबला कराते हो? बिल्कुल हमने, किसी ने अगर ऐसा लिखा हो मुकाबला कराने के लिए, तो वो क्या हुआ? वो मरदूद हुआ क्या नहीं हुआ? हमने कहा वो बताओ, नहीं, जो गरीब से मुकाबला करा फाजिले बरेली का, मरदूद है कि नहीं? बिल्कुल, कौन कराता? कोई अच्छा चलो, जो नहीं कराता, जो कराता वो मरदूद है कि नहीं? किसने कराया उसका जो नाम कहता है कि इन्होंने इस्लाम फैलाया, इन्होंने बचाया, जो ऐसा कहता वो मरदूद है कि नहीं? उन्होंने ईमान को बचाया जब देवबंदी। तो जो ये 750 साल के बाद कैसे बचा लिया? 700 साल के बाद ख्वाजा कई नवाज के पैदा हुए हैं, 650 साल के बाद पैदा हुए हैं आला हजरत। बिल्कुल पैदा हुए, तो उन्होंने अपने जमाने में इससे पहले किसने बचाया था? हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह ने। बिल्कुल बेशक बचाया था। तो सबसे बड़े मुजद्दिद वही है, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह, फारूक सरहिंदी रहमतुल्लाह तआला। हाँ, उनसे बड़ा कोई मुजद्दिद पूरी दुनिया में नहीं हुआ। तो अब वो अपने दौर के थे, ये अपने दौर के हैं। नहीं, वो उनसे बड़ा कोई मुजद्दिद हुआ नहीं। वो इमाम रब्बानी फाजिले बरेलवी से 10,000 गुना बड़े हैं, कम बेश 10,000 गुना मर्तबे में। किसने बताया उन्हें बड़ा? किसने बताया? अल-सानी का मतलब होता है 1000 साला मुजद्दिद। हजरत किस अलिफ माने 1000 होते हैं, अलिफ माने 1000। हजरत किस बरेलवी ने मुजद्दिद अल-सानी से बड़ा बताया आला हजरत को? अरे फाजिले बरेलवी ने खुद लिखा उनके बारे में। नहीं तो वो तो लिखा ही है, हम तो गरीब नवाज के बारे में कह रहे हैं। आला हजरत मैं बताऊं फाजिले बरेलवी ने उनके बारे में क्या छीटा कसी की है, वही बता रहा हूँ। फतवा रजविया में लिखते हैं, आला हजरत लिखते हैं जहाँ महफूज में क्या लिखा उनके बारे में मालूम है? गरीब नवाज के बारे में लिखते हैं, जहाँ दुआ खुसूसन कबूल होती है वो हिंदुस्तान में गरीब नवाज की बारगाह है। अरे वो तो ठीक है, आला हजरत लिखते हैं। लेकिन ये बताओ, अपन को तो ख्वाजा कई नवाज के सिलसिले से चलना है। बिल्कुल बेशक, हम तो और ये मानो कि ख्वाजा गरीब नवाज फाजिले बरेलवी से 2 करोड़ 70 लाख गुना बड़े हैं, कम बेश 2 करोड़ 70 लाख सबसे। अरे वो आला हजरत तो छोड़ो, हिंदुस्तान के सारे वलियों से बड़े हैं वो। नहीं, ऐसे नहीं, यूँ कहो फाजिले बरेलवी से 2 करोड़ 70 लाख गुना बड़े हैं। तो मैं तुम्हारी तरफ पैमाना लेके नहीं बैठा हूँ, हाँ उनसे बहुत बड़े हैं। अब जितना भी कह दो बड़े, बहुत बड़े नहीं है, उनके सामने कुछ भी नहीं है, ये कहो। तुमने ये पैमाना कहा लिया, हम तो ये कह रहे हैं बहुत बड़े हैं। नहीं, बहुत बड़े नहीं, ये कहो कुछ भी नहीं है उनके सामने फाजिले बरेलवी। अब हम तो ये कह रहे हैं उनके गुलामाने दर गुलामाने गुलामाने दर नहीं, ये गुलामाने। क्यों कह रहा हूँ कि साहब इन्होंने बचाया, इन्होंने फैलाया, ये तो मुकाबला हो गया, मुकाबला हो गया। गुलामाने दर गुलामाने जर्रे। ये बताओ आप, मौलवी इदरीस रामपुरी के हिसाब से अगर मक्का शरीफ वाले सब काफिर हो जाएंगे तो फिर मुसलमान कौन रहेगा मक्के में? आला हजरत ने कहीं लिखा हो बताओ? नहीं, मौलवी इदरीस जो कोटा में है, रामपुर का रहने वाला, आला हजरत ने कहीं लिखा हो? उसने ये कहा कि मैंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी वहाँ पर और जुमा भी नहीं पढ़ा। हुजूर ताज शरिया ने लिखा हो? वहाँ के इमामों को जब वो काफिर मानेगा और ये कहेगा जिसने नमाज पढ़ी सब दोहराओ, और फिर क्या निकाह भी दोहराओ साहब? फिर तो दोबारा हज भी करो, निकाह भी दोहराओ साहब। हुजूर ताज शरिया ने सबको काफिर कहा हो बताओ? वहाँ तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। नहीं, हम ये बताओ, इमाम काबा की बात हो रही, सिर्फ पूरे अरब की बात नहीं। अच्छा ये बताओ, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा होंगे? इमाम मेहदी अरब में ही होंगे, और कहाँ होंगे? नहीं, बरेली में क्यों नहीं होंगे? बरेली में नहीं होंगे तो नहीं होंगे, वो तो अल्लाह क्यों नहीं होंगे? बरेली में होना चाहिए था कि नहीं? क्यों होना चाहिए था? मारेना में होना चाहिए था, बिलग्राम में भी तो सैयद है, क्यों होना चाहिए था? बिलग्राम में क्यों नहीं पैदा होंगे? आप गलत बात कर रहे हो, आप पे फतवा लग जाएगा हजरत। नहीं, बिलग्राम मैं तो ये कह रहा हूँ कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बिलग्राम में भी तो सैयद है, वहाँ क्यों पैदा नहीं होंगे? आप पे फतवा लग जाएगा, आप गलत बात कर रहे हैं। ये बताओ, वहाँ पर जब वहाँ भी मानते हो अरब में, तो वहाँ क्यों पैदा होंगे वो? देखो बात ये होती है, वहाँ तो आप मानते हो ना अरब में सब वहाँ भी है, मक्का शरीफ में कोई मस्जिद नहीं है सुन्नियों की, बरेलियों की। जैसे गरीब नवाज है, ठीक है, सुनते रहे ना, गरीब नवाज है, हम गरीब नवाज को मानते, सबसे बड़ा मानते हुआ जाते, और आज जो उनकी गद्दी पे ये बताओ, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आला हज़रत को मानेंगे, उनके मसलब को मानेंगे? बिल्कुल उसी की रोशनी में, सुनो हमारी बात, आला हज़रत को मानेंगे क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम? कौन मानेंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम? किसने कहा ये? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मानेंगे? कितने का क्यों गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे को? अच्छा, जो मसले के हालत को नहीं मानेगा तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क्या मसले के हालत को मानेंगे? मसले के आला हजरत आज के वक्त में एक सीधा रास्ता है,
تو وہ امام مہدی السلام مانیں گے کیا سیدھے راستے کو؟ مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جیسے جب مطلب سیدھا راستہ ہے تو امام مہدی علیہ السلام اس مسلک کو مانیں گے؟ اپنے اپنے دور کی بات ہوتی ہے. نہیں ان کے دور میں امام مہدی السلام، وہ تو امام مہدی السلام پیدا ہوں گے تو کیا مسلک اعلیٰ حضرت کو مانیں گے؟ جب کوئی اور مجدد ہوگا. نہیں وہی سب کچھ ہوں گے. جب امام مہدی وہی مجدد ہوں گے، وہی مجتہد ہوں گے، سب کچھ وہی ہوں گے. بالکل، تب انہی کا راستہ سیدھا راستہ ہوگا. فاضل بریلوی سے کتنے بڑے ہوں گے معلوم ہے؟ بہت بڑے، 1,70,000 گنا بڑے ہوں گے کم میں. وہ تو بہت بڑے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. کوئی حد ہی نہیں، یہ صحیح کہہ رہا ہوں. فاضل بریلوی ان کے سامنے کچھ نہیں ہوں گے، ان کے جو ناخن کے برابر بھی نہیں ہوں گے. سمجھ گئے؟ تو پیمانہ لے کے بیٹھے ہو، ہم پیمانہ لے کے نہیں بیٹھے. ہم کہہ رہے ہیں بہت حضرت سیدنا حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ جانتے ہو؟ ارے وہ تو بڑے ہیں، بلی ہیں. بڑے نہیں ہیں، فاضل بریلوی سے 1,000 گنا بڑے ہیں کم بیش. طارق مسعود کو جب انہوں نے غلط کہہ دیا تو اب کیوں پوچھ رہے ہو؟ طارق مسعود تو اسلام سے خارج ہے، مردود ہے، خبیث ہے. وہ تو قرآن کے اوپر شک کروا دیا اس نے، کروڑوں مسلمانوں کا ایمان برباد کروا دیا. اس کے تو جو ہے کہ ایک ڈنڈا ٹھوس کے اس میں اٹھک بیٹھک لگوانا چاہیے. جتنے لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی اپنی بہن بیٹیاں طارق مسعود کو دے دیں خوش کرنے کے لیے. اگر وہ جائز سمجھتے ہوں تو اپنی اپنی بہن بیٹیوں کو دیں جتنے ان کے مفتی اس کی حمایت کر رہے ہیں طارق مسعود کی. اس نے ایک گستاخی نہیں کی، بہت ساری گستاخیاں کی ہیں. اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی گستاخی کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن غلط پڑھوا رہا تھا 1400 سال سے. 1400 سال سے قرآن اللہ غلط پڑھوا رہا تھا. لعنت فان تھا، لعنت فام اللہ پڑھوا رہا ہے. جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے قرآن نازل کیا، حفیظ کی قرآن کو نازل کیا، حفیظ کی حفاظت کرنے والے. طارق مسعود کیا یہ اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے؟ 1400 سال میں آج تک کسی ولی نے، قطب نے، ابدال نے، مجدد نے یہ بات نہیں کی. اس نے ایک قوم کے اندر فتنہ پیدا کیا اور قرآن کی بے حرمتی کری اور لوگوں کے اندر غیر مسلموں کو موقع دیا، غیر مسلموں کو اس نے موقع دیا ہے. زیادہ تر دیوبندی عالم گستاخ رسول و گستاخ خدا ہوتے ہیں. ارے وہ تو الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بڑھوایا، لبے کے افطار کے نعرے لگوائے، الیاس کی آمد مرحبا کہلوایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب الیاس قاضی نے کرسی پہ بیٹھ کر دیا. بتاؤ کیا کہو گے؟ کرسی پہ بیٹھ کر جواب دے رہا الیاس قاضی. میں نے اس دن گمراہ کہا اسے. کس کو؟ میں نے اس دن کہا، میری آپ کی بات چیت ہوئی، میں نے اس دن کہا مولانا فخر الدین ناگپوری نے اسے گمراہ کہا، کھلا گمراہ ہے. کس کو گمراہ کہا؟ ہاں، الیاس اتر قادری کو. آپ بھی گمراہ مانتے ہو نا؟ سنو، ہمارے علماء مانتے ہیں، ہم کیوں نہیں مانیں گے یار؟ سنو حضرت، اور حضور سراج ملت. اچھا، بمبئی والے جو وہاں پر تھے، پھول گلی میں تھے، سراج ملت علیہ ان کے اوپر انہوں نے حملہ کروایا تھا حضرت بڑا سراج صاحب پر، جو گیا کے رہنے والے تھے. ان کا فتویٰ ہے وہ گمراہ ہے. ہاں، وہ پھول گلی میں تھے بمبئی میں گیا ہوں وہاں پر. ٹھیک ہے. ہاں، اور سنو، مولانا بصیر صاحب کا فتویٰ ہے وہ گمراہ ہے، الیاس اتر قادری. ہاں 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 بالکل. مولانا عرفان صاحب کا عرفان صاحب کا فتویٰ ہے وہ کھلا گمراہ ہے، الیاس اتر قادری. ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے. نعرہ تکبیر. اور سنو، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم نے تو اس دن بتائی، ہم تو ایسا تھوڑی کی وہ تو فاضل بریلوی کا نام دال روٹی اپنا بینک بیلنس کرنے کے لیے لیتا ہے. سنو اب دوسری بات، یہ تو امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. محدث کبیر مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ تو امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو اس نے اقرار کیا کہ ہاں پڑھتا تھا، لیکن مفتی عبدالحلیم نے منع کیا تو میں نے پڑھنا بند کر دیا. مفتی عبدالحلیم کے کہنے پر. ابھی میں 2-4 باتیں اس کی اور بتاؤں گا آپ کو. اچھا بتاؤ، جلدی بتاؤ. اپنے زمانے کے فقیہ سرکار تاج الشریعہ نے کہا وہ مسلک، چاہے دعوت اسلامی ہو چاہے سنی دعوت اسلامی ہو، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں. ہاں، جو ان کو اگر ان کی حمایت کرے ادریس کوٹا رامپور والا جو ساجد دڑا میں، وہ کیا ہوا ان کا مرید بن کے اظہری میاں کا؟ وہ تو علماء فیصلہ کریں گے. اظہری میاں کے فتوے کو غلط مانے کہ غلط فتویٰ دے دیا اظہری میاں نے. اگر یہ غلط مانے ادریس رامپور کا کہ غلط فتویٰ دیا الیاس قاضی کے بارے میں، غلط ثابت کرے نا علماء کے سامنے، تب جانے. وہ اظہری میاں نے کہا ہے کہ الیاس قاضی کے ماننے والوں نے ٹی وی سے اللہ کے رسول کی آواز سنوا کر یہ آواز آئی اللہ کے رسول کی ٹی وی سے. اظہری میاں کہہ رہے ہیں کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچانا ٹی وی سے. اب بتاؤ، یہ تو کفر ہے، دراصل کفر ہے، صحیح کفر ہے. تو تم دعوت اسلامی پہ بات ہونے دو یار. دعوت اسلامی والے کوئی اچھے تھوڑی ہٹو ہمارے سمجھ میں. اچھا، یہ پیسہ بانٹ رہے ہیں، 50,000 روپے ایک آدمی کو دے رہے ہیں. دعوت اسلامی نے معاملہ زیادہ ڈھیر کر دیا حضرت. اس نے تو قوم کا ستیہ ناش کر دیا، سنیت کو بدنام کر دیا اس نے. سنو ہماری بات، اس نے ایک کتاب ہے اس کی
सरकार का पैगाम अत्तार के नाम। उसमें क्या है? उतने ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलियास को सलाम भेजा। और बताइए अल्लाह अल्लाह हमारी फर्ज बताइए, अल्लाह के इसको सलाम भेजेंगे इलियास काजी को, सलाम भेजा। अरे वो तो एक और ख्वाब मैंने जो बताया, वो ख्वाब की बात नहीं, सामने एक आदमी मुबल्लिग कह रहा है कि वादा खिलाफी का क्या हुक्म है, ये जवाब देता है, फिर वो कहता है हजरत में सोया तो अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ, अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा है। तो ये कुर्सी से उठा भी नहीं है, अंदाजा लगाओ, कुर्सी पे ही बैठा हुआ है, कुर्सी पे ही बैठकर जवाब दे रहा है। ये लेटा रहा है, लेटा रहा। अच्छा, हाँ। तो इसका मतलब कितना बड़ा गुस्ताख है, ये कितना बड़ा गुस्ताख है। लेटा रहा, मगर गुस्ताखी उसकी जाहिर तो नहीं हुई, वो तो ख्वाब की बात है हजरत। नहीं ख्वाब की बात नहीं, ये सामने एक आदमी खड़ा होकर वो मदनी चैनल में कह रहा है। और हजरत एक जगह लिखते हैं ना, एक जगह लिखते हैं कि मदीने की तुरैयों भिंडियों को सलाम। हाँ, कह रहा गाजर मूली पकाकर सलाम कहना और सलाम का मजाक बनाया। ये हजरत फाजिल बरेलवी आला हजरत का मुकाबला करना चाह रहा था।